हरि ओम गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। पिले गला क्लास रे आमे अष्टदिक भूमि प्लव बुद्धि फल इत्यादि विषय आम आलोचना करथिले। वर्तमान आमे विभिन्न प्रकार भूमिर नामकरण तथा तार फल विषय आमे वर्तमान आलोचना करिबा। तो प्रथम अछि गजपृष्ठ आदि भूमि फल विचार। गजपृष्ठ आदि भूमि फल विचार हला कोन ना दक्षिणे पश्चिमे चैव नैऋते वायुकोणके एभिरुच्चा भवेद् भूमि गजपृष्ठो विधीयते। गजपृष्ठे भवेद् वासः सलक्ष्मीधनपूरितः आयुबुद्धिकारी नित्यं जायते नात्र संशय। এই কথাটা জ্যোতির্নিবন্ধ পুস্তকରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। কোন তো ଗଜପୃଷ୍ଠି ଭୂମିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଆଉ ତାର ଫଳ କ'ଣ କଥା କୁହାଗଲା। ତ ଗଜପୃଷ୍ଠ ଭୂମିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? दक्षिणे पश्चिमे चैव नैऋते वायुकोणके एभिरुच्चा भवेत् भूमि गजपृष्ठो विधीयते। तो दक्षिण पश्चिम और नैऋत एवं वायुकोण को उच्च थिबा भूमि को आमे गजपृष्ठ भूमि बोली कहा जाए। जी रहिला दक्षिण दिग हला दक्षिण दिग नहीं कि दक्षिण पश्चिम और को दिग नैऋत दिग आ वायुकोण ए सबू दिग को जदि भूमिटा कौन हो उच्चा रोचे ताले से भूमि को गजपृष्ठ भूमि बोली कहा जाए। आउ ए गजपृष्ठ भूमि रे वास कले कौन हुए गजपृष्ठे भवेद् वासः। और जो व्यक्तिटी ए गजपृष्ठ भूमि रे वास करिवो स लक्ष्मी धनपूरितः आयु बुद्धि करि नित्यं जायते नात्र संशय। सही गजपृष्ठ नामक भूमि रे घर तैयारी करी रहिले जो गृहक अछि धन धान्य गोपलक्ष्मी रे परिपूरित हुए। से गृहक को धन धान्य गोपलक्ष्मी प्राप्ति हेबो एवं निसंदेह भाव रे दिन को दिन तार कौन बुद्धि हेबो आयु वृद्धि हुए जाय कौन आयु बुद्धि कार्य नित्यम दिन को दिन तार आयु वृद्धि हुए। अत्र संशय नः एथिरे कोनोसी संशय नाही बोली ज्योतिष निबंध ग्रंथ रे वर्णना करागला। तो एपरी भूमि जो भूमि दक्षिण हला नैऋत कोण आ वायुकोण को उच्च थिबो ताको गजपृष्ठ भूमि कहा जीवो। आ एपरी भूमि रे वास कला व्यक्ति र धन धान्य गोपलक्ष्मी बुद्धि हेबा संगे संगे तार आयुर मध्य दिन को दिन वृद्धि हेबो एथिरे कोनोसी संदेह नाही बोली ज्योति निबंध पुस्तक कहूछि। एबे देखिबा कूर्मपृष्ठ भूमि काहाको कूर्मपृष्ठ भूमि कहा जाय तार लक्षण कोन आ तार फल कोन। मध्ये तुच्छं भवेत् नीचम् मध्ये तुच्छं भवेत् नीचं चैव चतुर्दिशं कूर्मपृष्ठभिजानीयात् तत्र वासं समाचरेत्। कूर्मपृष्ठे भवेद् वासो नित्योत्साह सुखप्रदः धनधान्यं भवेत् अस्य निश्चितं विपुलं धनम। ହେଲା तो ଯେଉଁ भूमिर मझी अंशटी उच्च एवं चारिदिग नीच ताहाको कूर्मपृष्ठ भूमि बा कईछ पिठिया भूमि बोली कहा जाए। तो एटा चतुर्दिग तो जो भूमिर कौन है ना चारिदिग कौन थी ना नीच थी ए सब चारिदिग नीच थी आ जो मझा मझी पाखाटा से उच्च थी ताले ताहाको आमे कूर्मपृष्ठ भूमि बोली कहवा ला। आ सही कूर्मपृष्ठ भूमि रे वास करबा उचित सही भूमि रे वास करबा उचित कारण से स्थानर जे वास करे घर प्रतिदिन कौन हुए कूर्मपृष्ठे भवेद् वासो नित्योत्साह सुखप्रद प्रतिदिन कौन होता है से गृह वास कर व्यक्ति मानक उत्साह एवं सुख प्रदान करे उत्साह लगे से मानक आउ सुख प्राप्ति होता है। आउ कौन हुए धन धान्यम भवेत् अस्य तापर प्रतिदिन तार कौन हेबो धन लाभ करिवो धन धान्य बढ़िवो। निश्चितम विपुलम धनम निश्चितम निसंदेह भाव निश्चित भाव विपुल संपत्तिर अधिकारी हुंती सेति पई हमकु कोन करबा कथा कूर्मपृष्ठ भूमि रे वास करिवो। तो जो व्यक्ति कूर्मपृष्ठ भूमि रे वास करे से भूमि को एही सब प्राप्त होइता तार लक्षण आ तार फल जानिले हमें। एबे रहिला दैत्य पृष्ठभूमि काहाको दैत्य पृष्ठभूमि कहा जाए तार लक्षण कौन और तार फल कौन आमे वर्तमान देखिबा। पूर्वाग्निशंभुकोणेषु उन्नतिश्च यदा भवेत् पश्चिमे च यदा नीचम दैत्यपृष्ठ अविधीयते। दैत्यपृष्ठ भूमिर लक्षण कौन तो सी कहले जे पूर्व अग्नि
ଏବଂ ଈଶାନ କୋଣ ଉଚ୍ଚ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି ରହିବ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ଦିଗ ନା, ପୂର୍ବ କଥା କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଏଇଟା, ଆଉ ଅଗ୍ନି କୋଣ ଏଇଟା। ତ ଏଇ ଦିଗ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଏଇଟା ଦିଗ ଯଦି ଉଚ୍ଚା ରହିବ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଯଦି ନିଚ ରହିବ, ପଶ୍ଚିମେ ଚ ଯଦା ନୀଚମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ରହିବ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ନିଚ ରହିବ, ଆଉ ଏଇ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ତାହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଦୈତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ହେଲା, ଅଗ୍ନି କୋଣ ଆଉ ପୂର୍ବ କୋଣ ଯଦି ଉଚ୍ଚା ରହିବ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ଯଦି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଗାଡ଼ିଆ ରହିବ, ନିଚ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେପରି ଭୂମିକୁ ଦୈତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସେଇ ଦୈତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବାସ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଦୈତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠେ କୃତେ ବାସୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟାତି ମନ୍ଦିରମ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟାତି ମନ୍ଦିରମ୍। ଯିଏ ଏଇ ଦୈତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବାସ କରେ ତା ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଧନ ପୁତ୍ର ପଶୁ ନାମ ଚ ହାନିରେବ ନ ସଂଶୟ, ସେପରି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ନାଶ ହୋଇଯାଏ, ଧନ ନାଶ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଆସିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବ, ତ ଧନ ନାଶ ହୋଇଯିବ, ପୁତ୍ରର ନାଶ ହେବ, ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କର ବି ହାନି ହୋଇଯିବ, ନାଶ ହୋଇଯିବ ହେଲା। ଏଥିରେ ନିର୍ମିତ ଗୃହ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଗୃହରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ସେଇ ଗୃହ ବା ସେ ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଧନର ନାଶ ହୁଏ, ପୁତ୍ର ଆଉ ପଶୁଧନ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୈତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆସିବ ନାହିଁ, ଶୁଭ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂମିର ପ୍ରକାର ହେଉଛି ନାଗ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ହିଁ କାହାକୁ ନାଗ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମୟୋ ଦୀର୍ଘା ଦକ୍ଷିଣୋତ୍ତର ଉଚ୍ଚତା ନାଗ ପୃଷ୍ଠବିଜାନୀୟାତ୍ କର୍ତ୍ତୁରୁଚ୍ଚାଟନମ୍ ଭବେତ୍। କର୍ତ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତାର, ଗୃହସ୍ୱାମୀର ଉଚ୍ଚାଟନ ହୋଇଯିବ ଏପରି ଭୂମିରେ ଯେ ବାସ କରିବ। ନାଗ ପୃଷ୍ଠେ ଯଦା ବାସୋ, ଯଦି ନାଗ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରିବା, ମୃତ୍ୟୁରେ ଏବ ନ ସଂଶୟ, ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପତ୍ନୀ ହାନି, ଆଉ ସେଇ ଗୃହର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାସ କରିବେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହାନି ହେଇଯିବ। ପୁତ୍ର ହାନି, ପୁତ୍ର ହାନି ହେବ। ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପଦେ ପଦେ ପ୍ରତି ପଦରେ, ବୁଝିଲା। ତ ନାଗ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦୈତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଡେଞ୍ଜର। ତ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଯେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯଦି ଲମ୍ବା ରହିବ, ଏଇଟା ପୁଣି ଦିଗ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୁଝିଲା। ତ ପୂର୍ବ ଏଇଟା ରହିଲା ପଶ୍ଚିମ, ଯଦି ସେ ଭୂମି କେମିତି ରହିବ ନା ପୂର୍ବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମକୁ ଲମ୍ବବତ୍ ରହିବ, ଆଉ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଉଚ୍ଚା ଥିବ। ଏଇଟା ଉତ୍ତର ନା, ଏପଟେ ଆଉ ଏପଟେ ଯଦି ହାଇଟ୍ ରହିବ, ଆଉ ଏପଟେ ଲମ୍ବା ରହିବ, ଏପରି ଭୂମି ମଝିରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ନିଚା ରହିବ, ଏପରି ଭୂମିକୁ ନାଗ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିଲା। ଏହି ଭୂମିରେ ବାସ କଲେ, ଯଦି ଏହି ନାଗ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ କରିବ ତାହାର କ'ଣ ହୁଏ, କର୍ତ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାଟନମ୍ ଭବେତ୍। କର୍ତ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତାର ଉଚ୍ଚାଟନ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁରେ ଏବ ନ ସଂଶୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ରୁହେ ହେଲା। ସେ ଭୂମିରେ ବା ନାଗ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୁତ୍ର ହାନି, ସ୍ତ୍ରୀ ହାନି ଓ ପୁତ୍ର ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏବଂ ତାର ପ୍ରତି ପଦରେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ପଦେ ପଦେ, ଆଉ ପ୍ରତି ପଦରେ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଭୟ ହୋଇଥାଏ, এই କଥା ସେଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନାଗ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବାସ କରିବାଟା ନିଷେଧ ଅଟେ ହେଲା। ଏପରି ଭୂମିରେ କେବେ ବାସ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଭୂମିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା କଥା, ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଡିଫାଏ କରିବା ସେ ଭୂମିକୁ, ବୁଝିଲା। ତ ଅନୁକୂଳ ଭୂମି ବିଚାର, ତ ଆମେ ଏପରି କୌଣସି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୂମି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଆମେ ନିବାସ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଆମେ ନିବାସ କରିପାରିବା। ତ ତାହାର ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏମିତି ଭୂମି ଅଛି ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଆମେ ନିବାସ କଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେ ବୃହତ୍ ସଂହିତାର ଉଦାହରଣକୁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବୃହତ୍ ସଂହିତାରୁ ସିଏ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା। ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତା ଭୂମୟ, ଅନ୍ୟ
ପ୍ରଶସ୍ତା ଭୂମୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂମିର ପ୍ରକାର କୁହାଗଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂମି ଉତ୍ତମ ଭୂମି ଅଛି ତାହାର ବିଚାର ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁକୂଳ ଭୂମି ବିଚାର କ'ଣ ନା ଶସ୍ତ୍ରୌଷଧି ଦ୍ରୁମଲତା ମଧୁରା ସୁଗନ୍ଧା ସ୍ନିଗ୍ଧା ସମାନ ସୁଚିରା च महीनराणाम् अप्यध्वनि श्रम विनोदमुपगतानां दधते धत्ते श्रियं किमुत शाश्वत मन्दिराणां। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠାରେ ଉତ୍ତମ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷଲତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଔଷଧୀୟ ଲତା ଗୁଡ଼ିକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାଟି ସମତଳ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ମାଟି ସମତଳ ରହିବ ହେଲା, ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ରହୁଥିବ ଯେଉଁ ମାଟିଟା, ଆଉ ଟଙ୍ଗରା ହୋଇନଥିବ, ଯେଉଁଠାରେ ବାଟୋଇ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ବସି ବିଶ୍ରାମ କରିପାରିବ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇ ବସିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ କ'ଣ ବିଶ୍ରାମ କରିପାରେ ଏବଂ ସେହି ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଭାବେ ସେ, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, କି ଶାନ୍ତି ସ୍ୱତଃ ସେ କହି ପଠେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବାଟୋଇଟା ବସିକି ସେ ଜାଗାରେ, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, ଶାନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କଲା ଭଳି ଲାଗେ ତାହାକୁ। ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ସବୁଦିନ ଘର କରି ରହିଥାଏ ତାର କ'ଣ ବା କହିବା। ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ବାସ କରୁଛି ସବୁଦିନ ତା କଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବାସ କରିପାରୁଥିବ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଅନୁକୂଳ ଭୂମିର ବିଚାର କରିଲେ। ତ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେପରି ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୃହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବା, ଆଉ ସେ ଗୃହରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ହେଲା। କିପରି ଭୂମି ଅନୁକୂଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ, ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପ୍ରତିକୂଳ ଭୂମି। କେଉଁ ଭୂମିଟା ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ ହେଲା, ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷିଦ୍ଧ ଭୂମି, ଏପରି ଭୂମିରେ ବାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କ'ଣ ନା ସ୍ଫୁଟିତା ଚ ଶଲ୍ୟା ଚ ବଲ୍ଲିକା ଆରୋହିଣୀ ତଥା ଦୂରତଃ ପରିହର୍ତ୍ତବ୍ୟା କର୍ତ୍ତୁରାୟୁର୍ଧନାପହା ସ୍ଫୁଟିତା ମరణಂ କୁର୍ୟାତ୍ ଦୁଃସରାଧନନାଶିନୀ ସଶଲ୍ୟା କ୍ଲେଶଦା ନିତ୍ୟಂ ବିଷମା ଶତ୍ରୁବର୍ଦ୍ଧିନୀ ହେଲା। କିପରି ଭୂମି ନା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଭୂମି, ଯଦି ସେ ଭୂମିଟି ଫାଟି ଯାଉଛି, ହାଡ଼ ପୋତି ହୋଇଯାଉଥିବା, ଯଦି ସେ ଭୂମିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ପୋତା ଯାଇଛି ଏବଂ ଉଇହୁଙ୍କା ଥାଇ, ଯଦି ସେ ଭୂମିରେ ଯଦି ଉଇହୁଙ୍କା ରହୁଛି ଏବଂ ନିଚ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକୁ ଦୂରରୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏପରି ଭୂମିକୁ ଆମେ ଦୂରରୁ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା। ଏପରି ଭୂମିରେ ଆମକୁ ନିବାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେମିତି ନା ଯଦି ଭୂମିଟା ଫାଟି ଯାଇଛି ଆଉ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଯଦି ପୋତା ହୋଇକି ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ନା ସେ ଭୂମିରେ ଯଦି ଉଇହୁଙ୍କା ରହୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଇହୁଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେପରି ଭୂମିକୁ ଆମକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବା କଥା। କାରଣ ଏହା ଗୃହକର୍ତ୍ତାର କ'ଣ କରିଥାଏ, ଆୟୁ ଏବଂ ଧନ ନାଶ କରିଥାଏ। ଏପରି ଭୂମି ଯେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ରହୁଥିବା ସେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାର ଆୟୁ ଆଉ ଧନକୁ ନାଶ କରିଥାଏ। ଗାତ ଥିବା ଭୂମି, ଯଦି ସେ ଭୂମିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ଅଛି ତାହେଲେ ଭୂମି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାୟିନୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଭୂମି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଟଙ୍ଗରା ଭୂମି ଧନନାଶକାରିଣୀ। ଯେଉଁ ଟଙ୍ଗରା ଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଲତା କୌଣସି ଘାସ ମଧ୍ୟ ନଥିବ, ପୁରା ଟାଙ୍ଗରା ହୋଇଥିବ, ସେପରି ଭୂମିରେ ଯଦି ରହିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଭୂମି ଧନନାଶକାରୀ, ଧନକୁ ନାଶ କରିଦେଇଥାଏ। ଅସ୍ଥି ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାୟିନୀ। ଯଦି ସେ ଭୂମିରେ କୌଣସି ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ଥି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଯଦି ପଡ଼ିଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ କରିଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସେପରି ଭୂମି। ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭୂମି, ଯଦି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଏମିତି ଅଛି, ସର୍ବଦା ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ଅଟେ। ଏପରି ଭୂମିରେ ବାସ କଲେ ସେପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୃହ ସ୍ୱାମୀର ବା ସେ ଗୃହ ପରିବାରର ଶତ୍ରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ କୁହାଗଲା ଯେ କେଉଁଟା ନିଷିଦ୍ଧ ଭୂମି, ସେ ଭୂମିକୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବା କଥା। ଆଉ ଜୀବିତ ଏବଂ ମୃତ ଭୂମି ବିଚାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଭୂମି ଜୀବିତ ଭୂମି ଆଉ କେଉଁ ଭୂମିକୁ ମୃତ ଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାର ସେ ବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଭୂମି ଜୀବିତ ମୃତ ଆଦି ଲକ୍ଷଣମ୍, କେଉଁଟା ଜୀବିତ ଭୂମି କେଉଁଟା ମୃତ ଭୂମି ତାର ସେ ଲକ୍ଷଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯତ୍ର ବୃକ୍ଷାଃ ପ୍ରରୋହନ୍ତି
सस्यं हर्षात् प्रवर्धते यत्र वृक्षः प्ररोहन्ति सस्य हर्षात् प्रवर्धते सा भूमि जीविता ज्ञेया मृता वा च्या अन्यथा बुधैः अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति माने पंडित माने से भूमि को जीवित और मृत भूमि बोली कहती को भूमि को जीवित कहती और को भूमि को मृत कहती ना जत्र वृक्षाः प्ररोहन्ति भूमिर जीवित और मृत लक्षण संपर्क कुहाଯାଇଛି जे ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଶସ୍ୟଂ ହର୍ଷାତ୍ ପ୍ରବର୍ଧତେ ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଶସ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଓ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଭୂମି ଜୀବିତ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ଯେଉଁ ଭୂମି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବୃକ୍ଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଯେଉଁ ଭୂମିର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ନ୍ତି ତଥା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଥାଏ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦରେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେହି ଭୂମି ଜୀବିତ ଭୂମି ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୃତ ଭୂମିର କ'ଣ ଅନ୍ୟଥା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯଦି ଏସବୁ ହୋଇନଥିବ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାହାକୁ ମୃତ ଭୂମି ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରକାଶରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରକାଶିକା ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁଟା ଜୀବିତ ଭୂମି ଆଉ କେଉଁଟା ମୃତ ଭୂମି ତାର ପରୀକ୍ଷା କେମିତି କରିବା ନା ବାସ୍ତୁ ଭୂମିକୁ ହଳ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଆମେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ସେ ଭୂମିକୁ ପ୍ରଥମ ହଳରେ କ'ଣ ନଙ୍ଗଳରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଳ କରିଦେବା ହଳ କଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ତାପରେ ସେ ଭୂମିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜିକୁ ବୁଣିବା ଶସ୍ୟ ମଞ୍ଜି ଯଦି ମଞ୍ଜିରୁ 3 ଦିନରେ ଗଜା ବାହାରେ ତେବେ ସେ ଭୂମି ଉତ୍ତମ ଭୂମି ଅଟେ ଜୀବିତ ଭୂମି ଅଟେ ହେଲା ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ସେଇଟା ଜୀବିତ ଭୂମି ଆଉ ମୃତ ଭୂମି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ହଳ ଆଉ ନଙ୍ଗଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ଭୂମିକୁ ପ୍ରଥମେ କର୍ଷଣ କରିଦେବା ଆଉ ସେ ଭୂମି ଉପରେ ବୀଜ ବପନ କରିବା ଯେକୌଣସି ଶସ୍ୟର ବୀଜକୁ ବପନ କରିବା ସେ ବୀଜ ବପନ କଲା ପରେ ଯଦି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଗଜା ବାହାରି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାହା ଉତ୍ତମ ଭୂମି ଅଟେ ଯଦି 5 ଦିନରେ ଗଜା ହେଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମ କିନ୍ତୁ ଯଦି 5 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଲାଗିଦେଲା ଗଜା ହେଲେ ତାହା ସେଇଟା ଅଧମ ହେଲା ଅଧମ ଭୂମି ରହିପାରିବ ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଦୌ ଗଜା ନ ହୁଏ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷଣେ ବା କୌଣସି କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଥିରୁ କୌଣସି ଅଙ୍କୁରିତ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ଗଜା ବାହାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଭୂମି ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ ସେପରି ଭୂମିରେ ବାସ କରିବା ଡେଞ୍ଜର ଅଟେ ବାସ କରିବା ନାହିଁ ଏପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରକାଶିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା କି ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ସେଥିରେ ଜୀବିତ ଅମୃତ ଭୂମିର ବିଚାର କରାଗଲା ଅଥା ଭୂ ପରୀକ୍ଷା ଏହାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକରଣ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଭୂମି ବାଛି ନେଲେ ଏଠି ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଭୂମିକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଭୂମି କେମିତି ଭୂମି ହେଲା ଶୁଭ ଭୂମି ଅଶୁଭ ଭୂମି କିଛି ଦୋଷ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ତ ଆମେ ଏଥିରୁ ଭୂ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୃହେ ହସ୍ତମିତಂ ଖନିତ୍ୱା ସମ୍ପୂରୟେତ୍ ପାଂଶୁभिराश्रुतस्य ସମ୍ପୂରୟିତ୍ୱା अधुकातामुपेतः पांशुर्यदा तद् गृहममुं स्यात् समेसमं न्यूनतराय सदोषं न कारयेत् तत्र गृहं कदाचित् ବୋଲି କୁହାଗଲା ବାସ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପରେ ଭୂମି ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଗୃହଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୃହ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମଝାମଝି ଭୂମିରେ କ'ଣ କରିବା ନା 1 ହାତ ଲମ୍ବ ଆଉ 1 ହାତ ଚଉଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଖାତ ଖୋଳିବା ଗୋଟିଏ ହାତ ଲମ୍ବ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ ଚଉଡ଼ା ରହିବ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଖାତ ବା ଗାତ ଖୋଳିବା ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ନା ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ମାଟିରେ ପୁଣି ପୋତି ଦେବା ଖୋଳି ସାରିଲା ଗୋଟେ ହାତ ଲମ୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଓସାରିଆର ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିବା ପୁଣି ସେ ମାଟିକୁ ସେଇ ଗାତରେ ପୋତି ଦେବା ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା ତାହେଲେ ଯଦି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯଦି ମାଟି ବଳେ ଯଦି ସେ ମାଟିଟା ଯଦି ବଳି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ତେବେ ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ବୁଝିଲା ଆଉ ଯଦି ଯେତେ ମାଟି କାଢ଼ା ଯାଇଛି ସେତେ ମାଟି ହିଁ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା କୌଣସି ଆଉ ବଳିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚଳିବ
କିନ୍ତୁ କମ୍ ହେଲେ ତାହା ନିଷିଦ୍ଧ ଭୂମି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଯଦି ସେ ଭୂମିର ମାଟି କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଖାଲ ରହିଯାଏ, ମାଟିଟା ସବୁ ସରିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଭୂମିଟା ନିଷିଦ୍ଧ ଭୂମି ଅଟେ, ସେଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂମି ନୁହେଁ। ଏଥିରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବାସ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ମତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅପିଚ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ବାସ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର, କ'ଣ ବା ଭୂମି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସ୍ଥିରେ ଜଳେ वै स्थिरता गृहस्य स्थिरे जले वै स्थिरता गृहस्य स्यादक्षिणावर्त जलेन सौख्यं प्रियं जलं शोषयते हि खातो मृत्यु हि बामेन जलेन मृत्युः। ସେଇ ବାସ୍ତୁ ପ୍ରତୀପରେ ହିଁ କୁହାଗଲା, ଯଦି ଗୃହସ୍ଥିର ହାତରେ କ'ଣ କରିବା, ପୁଣି ହାତେ ଲମ୍ବ ଆଉ ହାତେ ଗଭୀରର ଖାତ ଖୋଳି, ଯେଉଁ ଖାତ ଖୋଳିଥିବା ସେଥିରୁ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦିଆଯିବ। ସେଥିରେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ସେ ଖାତରେ, ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯଦି ପାଣି ସେହିଭଳି ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ଆଉ 2-4 ମିନିଟ୍ ଅଟକିବା। ଯଦି 2-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି ସେତେ ହିଁ ପାଣି ରହିଲା, ତେବେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭୂମି ଅଟେ। ଯଦି ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଅଶୁଭ ଅଟେ, ହେଲା। ସେ ପାଣିରେ ଯଦି ଯେତେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲା ତାହେଲେ ତାହା ଅଶୁଭ ଭୂମି ଅଟେ। ଯଦି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଭୂଁରି ହୁଏ ତେବେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କେଉଁଟା ରହିଲା, ଏଇଟା ନାଇଁ କି। ଯଦି ଭୂମିଟା ଯେଉଁ ପାଣି ଯଦି ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛେ ଯେଉଁ ଖାତରେ, ସେଇଟା ଯଦି ଭୂମି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ନା ରାଉଣ୍ଡ କରିବ, ଘୂରିବ, ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି ଯଦି ଘୂରିବ ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ଅଟେ, ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାମ ହୋଇ ଜଳଭଉଁରୀ ଘୂରେ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା ମିଳେ। ଯଦି ବାମ ହୋଇକି ଘୂରିଲା, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଘୁରୁଥିଲା, ସେଇଟା ଯଦି ବାମ ତମର ଯେଉଁ ରହିଲା ବାମ ପଟେ ଯଦି ଘୁରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ବାମ ପଟେ ଘୂରିବା, ଯଦି ଜଳ ଘୂରିବ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ଭାବନା ବା ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ବାସ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ହିସାବରେ 2ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ କୁହାଗଲା। ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଭୂମିର ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ କହୁଛି, ଜ୍ୟୋତି ନିବନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବା କେମିତି, ସେଇଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସକାଳେ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ପୁଣି ସେଇ ଖାତ ଯେଉଁ ଖୋଳିଥିବା ସେଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ଆଉ ସକାଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ଯଦି ପଙ୍କ ଥାଏ, ଯଦି ସକାଳେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ପାଣି ଯଦି ରହିବ, ଯଦି ପାଣି ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଶୁଭ ଅଟେ। ଯଦି ପାଣି ସରିଯାଇଥିବ, ପଙ୍କ ଯଦି କେବଳ ଥିବ, କାଦୁଅ ଯଦି ଥିବ ମଧ୍ୟମ ଚଳିବ। ଯଦି ପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶୁଖି ଯାଇକି ଫାଟି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଭୂମି ଅଟେ, ହେଲା, ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ଭୂମି ପରୀକ୍ଷଣ ବିଧି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାବଳୀ କହିକି, ସେ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଯେଉଁ ଖାତ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ଭୂମିରେ ତମେ ରାତ୍ରିରେ କ'ଣ କରିବ ନା 4 ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ ଆଣିକି ସେଇଠି ପକାଇବ, ସକାଳୁ ଯଦି ସେ ମଉଳି ଯାଇଥିବ। ଏପରି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବା ଭୂମି ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ତ ଆମେ ଭୂମି ପରୀକ୍ଷଣ କରିଦେଲେ ଯଦି ଜାଣିବେ ଯେ ଆମର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟା ଅଛି, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଭୂମି ଶୁଦ୍ଧି ବା ଶୁଭାଶୁଭ ବିଚାର। ଆମେ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଆମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ସେ ଭୂମିକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ କେମିତି କରିବା, ସେଇଟା ପବିତ୍ର ଯଦି ରହୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର କେମିତି କରିବା, ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଭୂମି ଶୁଦ୍ଧି। ଏହାପରେ ଭୂମି ଶୁଦ୍ଧି ପ୍ରକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ଭୂମି ଶୁଦ୍ଧିର କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା। ସମ୍ମାର୍ଜନୋପାଞ୍ଜନନ ସେକେନୋତ୍ଖଳନ ଚ ଗବାଂ ଚ ପରିବାସେନ ଭୂମି ଶୁଦ୍ଧ୍ୟତି ପଞ୍ଚବିଃ। ଏ 5 ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭୂମି ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ମାର୍ଜନୋପାଞ୍ଜନେନ ସେକେନୋଲ୍ଲେଖନେନ ଚ ଗବାଂ ଚ ପରିବାସେନ ଭୂମି ଶୁଦ୍ଧ୍ୟତି ପଞ୍ଚବିଃ। ଏ 5 ପ୍ରକାରରେ ଭୂମି ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଭୂମି ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କ'ଣ ନା ଖରକିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା,
ଗୋମୂତ୍ର ତଥା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଦି ସିଞ୍ଚନ କରି ଆମେ ଯଦି ଗୋମୂତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଏକତ୍ରିତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯଦି ସେଇ ଭୂମିରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ତାହାପରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିଟା କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ଆଉ ଗୋମୟ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋବର, ଗାଈର ଗୋବର ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଲେପିବା, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଲେପିଲେ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ଖୋଳିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋଳିକି ସମାନ କରିଦେବା, ହଳ କରିଦେବା, ଇକ୍ୱାଲ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଗାଈଙ୍କୁ ରଖାଇବା। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଗାଈ ରହିବେ, ଗାଈ ଆଉ ବାଛୁରୀ ହେଲା, ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ ଯେ ଗାଈ ଆଉ ସେ ବାଛୁରୀ ଯଦି ସେ ଭୂମିରେ ବାସ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା 2 ଦିନ ହେଲା ରଖିଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଗାଈ ଯେଉଁ ସ୍ନେହରେ ତାର ଯେଉଁ ବାଛୁରୀକୁ ଯଦି ଚାଟିବ ଆଉ ତାହାର ଯେଉଁ ଲାଳଟା ଯଦି ଭୂମିରେ ପଡ଼ୁଛି ବା ଭୂମିରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ସେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଳରେ ଯେଉଁ ସେ ବାଛୁରୀର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେଇ ଭୂମିଟା କ'ଣ ହୋଇଯାଏ, ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଏହି 5 ପ୍ରକାରରେ ଭୂମିକୁ ଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏ 5 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଲା ଖରକିବା, ଗୋମୂତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା, ତାପରେ ଗୋମୟ ଲେପନ କରିକି ଆଉ ଖୋଳିକି ସମାନ କରିଦେବା ହେଲା, ଆଉ ଗାଈ ଆଉ ବାଛୁରୀ ରଖିବା, ଏପରି ଭାବରେ 5 ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଭୂମି ଶୁଦ୍ଧି କରିପାରିବା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। ଆଉ କ'ଣ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଖାତଟା ଖୋଳାଯାଏ, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୃହ କଲା ପରେ ଏମାନେ ଖାତ ଖୋଳିଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାତ ଖୋଳିବା, ଏ ଖାତ ଖୋଳିବାରୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ଆମର ଖପରି ବାହାରିଯାଏ, କେତେବେଳେ ଚିରାକନା ବାହାରିଯାଏ, କେତେବେଳେ ହାଡ଼ ବାହାରିଯାଏ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଉଇହୁଙ୍କା ବାହାରିଯାଏ, କେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ବାହାରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରନ୍ତି। ସେସବୁ ବାହାରିଲେ ଫଳ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅ, ସେ କଥା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଗୃହାରମ୍ଭ ବା ଖାତ ଖନନ ଅବସରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଫଳ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଖାତ ଖୋଳିବା, ସେ ଖୋଳିବାରୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେ ବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଫଳ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେ ପ୍ରକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହେଲା। କ'ଣ ନା ଭୂମିର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଥବା ଘର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଖାତ ଖୋଳିଲା ବେଳେ, ଯଦି ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ମାନେ ଖାତ ଖୋଳିଛନ୍ତି ନା, ଖୋଳିବା ବେଳେ ଏବଂ ଭୂ ଶୋଧନ ପାଇଁ ହଳ କରିବା ବେଳେ, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବା ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହଳ କରିବା ତାକୁ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, କାଠ, ଇଟା, ଅଙ୍ଗାର, ତୁଷା, ଖପରା, ପଥର, ହାଡ଼, ସର୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳେ ହେଲା, ତାହେଲେ ତାର ଫଳ ନିମ୍ନ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଫଳ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଯଦି କାଠ ମିଳିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଅଙ୍ଗାର ମିଳିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସର୍ପ ବାହାରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାପରେ ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏସବୁ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ନା କାଷ୍ଟେ ଅଗ୍ନି ଭୟମ୍ ବିଦ୍ୟାଦି ଇଷ୍ଟିକାସୁ ଧନାଗମଃ ଅଙ୍ଗାରେଷୁ ତଥା ରୋଗମ୍ ତୁଷେଷ୍ୱୈବ ଧନକ୍ଷୟଃ ପାଷାଣେष्वपि କଲ୍ୟାଣମ୍ କୁଲନାଶಂ ତଥାସ୍ତିଷୁ ସରୀସୃପେଷୁ ସର୍ବେଷୁ ତାଦୃଗ୍ଭ୍ୟୋ ଭୟମାଦିଶେତ୍ ହେଲା, ଏପରି ଭାବରେ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ, କାଠ ମିଳିଲେ ଅଗ୍ନି ଭୟ, କାଷ୍ଟେଷୁ ଅଗ୍ନି ଭୟମ୍ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଖାତ ଖୋଳିବା ସମୟରେ ଯଦି କ'ଣ ବାହାରିବ, କାଠ ମିଳିଲେ ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି ଭୟ ଥାଏ ସେ ଗୃହପତି। ଆଉ ଇଷ୍ଟିକାସୁ, ଯଦି ଇଟା ମିଳିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଧନାଗମଃ, ଯଦି ଇଟା ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଧନ ଅଗମ ହେବ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଅଙ୍ଗାରେଷୁ ତଥା ରୋଗମ୍, ଆଉ ଯଦି ଅଙ୍ଗାର ମିଳିଲା, କଳା ଅଙ୍ଗାର ଯଦି ମିଳିଲା ତାହେଲେ ରୋଗ ହେବ। ଆଉ ତୁଷେଷ୍ୱୈବ ଧନକ୍ଷୟ, ଯଦି ତୁଷ ମିଳିବ, ତୁଷ ବୋଲେ କ'ଣ, ସେ ଧାନ ର ଯେଉଁ ଚୋପାର ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ହେଲା, ସେଇଟା ତୁଷ, ସେ ତୁଷ ମିଳିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧନ ନାଶ ହୋଇଯାଏ ହେଲା, ଯଦି ତୁଷ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଧନ ନାଶ ହେବ, ଏଥିରୁ ଯଦି ତୁଷ ମିଳିବ ତାହେଲେ। ପାଷାଣେଷ୍वपि କଲ୍ୟାଣମ୍, ଯଦି ପଥର ମିଳିଲା ତାହେଲେ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ, ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଆଉ କୁଳନାଶମ୍ ତଥା ଅସ୍ତିଷୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ବାହାରୁଛି, ଯଦି ଏଇଟା ଘାତ କଲା ସମୟରେ ଯଦି ହାଡ଼ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ତାହା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର କାମ କରେ। କ'ଣ ନା ବଂଶ ନାଶ କରିଦିଏ, ସେ ଗୃହରେ ବାସ କରୁଥିବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବାର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, କୁଳନାଶ କରିଥାଏ ଯଦି ହାଡ଼ ବାହାରିଲା। ଆଉ
ଯଦି କ'ଣ ସରୀସୃପେଷୁ ସର୍ବେଷୁ ଆଉ ଯେତେ ବି ସରୀସୃପ ରହିଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସାପ ହେଲା ଗୋଟେ ସରୀସୃପ, ବିଛା ବାହାରିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଜନ୍ତୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଝିଟିପିଟି ଇତ୍ୟାଦି ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁ ବାହାରିବ ସେଇ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜନିତ ଯେଉଁ ଭୟ ଥାଏ ତାହା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବିଛା ଯଦି ବାହାରିବ ତାହେଲେ ବିଛା ଜନିତ ଭୟ ରହିବ, ସର୍ପ ବାହାରିଲେ ସର୍ପ ଜନିତ ଭୟ ରହିବ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରକରଣରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଯେପରି ବସ୍ତୁ ବାହାରିବ ତାର ଫଳ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି। ବୁଝିଲା? ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା। ତଥା ଚ ବାସ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପେ, ଆଉ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ବାସ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପରେ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଖାତ ଯେତେବେଳେ କୋଳା ଯାଇଛି ଏମାନେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ବାହାରିବ ତାର ଫଳ କ'ଣ ରହିବ ସେଇଟା ପୁଣି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଗଲା? ବାସ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପରେ ପୁଣି କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା ଖାତେ ଯଦସ୍ମା ଲଭତେ ହିରଣ୍ୟମ୍ ତଥେଷ୍ଟିକାୟାଂ ଚ ସମୃଦ୍ଧିରତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚ ରମ୍ୟାଣି ସୁଖାନି ଧର୍ତେ ତାମ୍ରାତି ଧାତୁ यदि तत्र बुद्धि पिपीलिका षोडश पक्ष निद्रा भवन्ति चेत् तत्र वसन्न कर्ता तृषास्ति चिराणि तथैव भस्मा अंड्यानि सर्पाः मरणप्रदा स्युः। वास्तु प्रदीपर 104 ଆଉ 106 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗାତ ଖୋଳିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାତ ଖୋଳିବା ପୂଜା ପାଇଁ ହେଲା କିମ୍ବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଭୂମି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲା କିମ୍ବା ହଳ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ପଥର ମିଳେ ତାହେଲେ ହୁଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରସ୍ତର ମିଳିବ ବା ପାଷାଣ ମିଳିବ ତାହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଇଟା ମିଳିଲେ ଇଟା ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାନା ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପଇସା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପଇସା ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଲେ ଯଦି ସେ ଭିତରୁ କୌଣସି କଏନ୍ ବାହାରୁଛି ତମ୍ବା ତାପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯାହା ଯେକୌଣସି ପଇସା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ତାହେଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁଖ। ତମ୍ବା ଯଦି ମିଳିବ, ତମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି ଧାତୁ ଯଦି ମିଳିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକାରୀ ଉପାୟର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଦି ତଥା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯଦି ବାହାରିବ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଯଦି କୌଣସି ବସା ବାହାରିବ ଏମିତି ତା ସହିତ 16 ପକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରହୁଥିବା ବେଙ୍ଗ ଯଦି ବାହାରିବ, ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଖୋଲା ସମୟରେ ଯଦି ବେଙ୍ଗ ବାହାରେ ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିହେବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ତମେ ଖୁସିରେ ବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଭୂମିରେ ଯଦି ଏଇଟା ବାହାରୁଛି। ଏଇଟା ଲକ୍ଷଣ କହୁଛି ସେ ଯଦି ଖାତରୁ ବେଙ୍ଗ ବାହାରିଲା ଯଦି ଖୋଳିଲା ସମୟରେ କିମ୍ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ବସା ରୁହେ ସେଇଟା ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ସେ ଭୂମିରେ ଶାନ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁଷା କୁହାଗଲା ହାଡ଼ ନା, ତୁଷା ବା ତୁଷ ହାଡ଼ ଆଉ ଚିରା କନା ହେଲା, ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା କନା ବାହାରେ, ପ୍ରାୟତଃ ହାଡ଼ ବାହାରେ, ତୁଷ ଆଉ ଯଦି ପାଉଁଶ ବାହାରିବ ଆଉ ଅଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଚୋପା ଥାଏ ସେ ଚୋପା କିମ୍ବା ସର୍ପ ବା ସାପ ଯଦି ମିଳିବ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ। ବୁଝିଲା? ତ ବାସ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ବି ସେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିଲେ ତାର ଫଳ କ'ଣ ରୁହେ ବୋଲି। ବୁଝିଲା? ତ ପିଲେ ଆଜି ତୁମର ଯେଉଁ 6th ସେମିଷ୍ଟାରର ଯେଉଁ ଥିଲା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଭୂପରିଗ୍ରହ ପ୍ରକରଣ ଯେଉଁ ଥିଲା ତୁମର ବାସ୍ତୁ ରତ୍ନାକରର, ଆଜି ସେ ତାର କ୍ଲାସ୍ ସରିଯାଇଛି। ତ ତା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିନାହ ତାହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଦେଖ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ। ତୁମର 3ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଭୂ ପରିଗ୍ରହ ପ୍ରକରଣ ଅଛି ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ କଭର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ତୁମର ସବୁ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା? ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।